السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم۔ اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ سبق پڑھ کر پڑھا دینا ہنر ہے ہم لوگوں کا، سبق پڑھ کر پڑھا دینا ہنر ہے ہم لوگوں کا، جو دل سے دل جلاتے ہیں وہی استاد ہوتے ہیں۔ ویسے سادی آواز حاضرین مجلس، احباب گرامی، اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے انسان بنا کے شعور سے نوازا ہے۔ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں کہ جو انسان ہیں مگر شعور سے فارغ ہوتے ہیں۔ حواس خمسہ 5 حصے اللہ نے محسوس کرنے کے لیے دی ہیں، اور ان 5 کی رہنمائی آسمان سے، عرش بری سے اللہ نے وحی کے ذریعے فرمائی۔ خوش نصیب ہے وہ بندہ کہ جو اس دنیا میں رہ کر کے محسوس کرتا ہے، وگرنہ بڑا محسوس ہوتا ہے تیرا محسوس نہ کرنا۔ وہی احباب تشریف لائے ہیں کہ جنہیں اپنی زندگی محسوس ہوتی ہے، وگرنہ بے حس لوگوں کی ایک اپنی دنیا ہے اور ایک اپنا جہان ہے۔ مجھ سے قبل آپ نے آج کے معزز مہمان ان کی مخصوص لب و لہجے میں گفتگو سنی، اللہ عمل کی توفیق دے۔ مجھے جو گزارشات کرنی ہے ان کا تعلق میری زندگی سے ہے، اور وہ زندگی کے جو شعور پہ ہو۔ جہاں شعور نہیں ہے وہ لوگ میرے مخاطب نہیں ہیں، میرے کیا خود شریعت بھی ان کو خطاب نہیں کرتی جو عقل سے خالی ہوتے۔ اولو الالباب، صاحب لب، صاحب مغز، صاحب عقل، یہی اللہ کی گفتگو کے مخاطب ہوتے ہیں۔ اور میں امید کروں گا کہ آج تک جو سنا ہے اس کا ایک چھوٹا سا ٹیسٹ بھی، لیکن پہلے سبق پڑھ لیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَذَكِّرْ،
یہ ذکر کا لفظ تذکیر سے ہے، باب تفعیل ہے۔ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، بھولا ہوا سبق یاد کرانا آپ کا کام ہے، جن سینوں میں ایمان ہوا ان تک فائدہ پہنچانا رحمان کا کام۔ میرے سفر کا مقصد، آپ کی حاضری کا مقصد وہی ہونا چاہیے جو ہماری زندگی کا مقصد۔ زندگی کا جو مقصد نہیں نہ سمجھ سکا، جان لیجئے کہ عقل ہو کے بھی عقل سے خالی ہے۔ چھت کیوں بنائی جاتی ہے؟ بارش سے بچے، موسمی اثرات سے بچے۔ گاڑی کیوں خریدی جاتی ہے؟ کہ سفر آسان کیا جائے۔ اگر ان چیزوں کا وہ مقصد ہی نہیں اور وہ پورا نہیں کر رہے، پمپ چل رہا ہے، یونٹ گرا رہا ہے، آواز آ رہی ہے، مگر پانی نہیں نکل رہا، تو پھر اس پمپ کا فائدہ نہیں۔ یا اس کی جا کر کے کسی مکینک سے چیکنگ کروا لیجئے، چیک اپ ہو جائے، یا اس کو بدل لیجئے یا کھول لیجئے۔ زندگی کی سانسیں اور موٹر چل رہی ہے، بنانے والے نے بنائی کس لیے تھی وہ سن لیجئے، اللہ کا حکم ہے۔ اور اس حکم کے ساتھ ایک خبر، پہلے خبر لیتے ہیں۔ مالک کہتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، جنوں اور انسانوں کو میں نے صرف اور صرف اس لیے بنایا ہے۔ کس لیے؟ ویسے میں بلواتا نہیں ہوتا، لیکن آپ بول پڑے ہیں تو چلے بول پڑے، پھر ذرا تسلی سے بولیں۔ کس لیے؟ یہی ہم نے دھوکہ کھایا، یہی مار کھائی، کیونکہ سب نے یہی سنا ہے کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو پیدا ہی عبادت کے لیے کیا ہے۔ عبادت کے لیے رب کے پاس فرشتے تھوڑے تھے۔ آسمان کا کوئی چپا خالی نہیں، وَمَا مِن شِبْرٍ، ایک بلشت جگہ ایسی نہیں جہاں کوئی نہ کوئی فرشتہ قیام میں نہیں، رکوع میں نہیں، سجود میں نہیں، تسبیحات میں نہیں، تمجیدات میں نہیں، تحلیلات میں نہیں، تکبیرات میں نہیں، تقدیسات بیان کر رہا ہے۔ پھر حبر الامہ، مفسر قرآن، محبوب علیہ السلام کے چچا زاد سیدنا عبداللہ ابن عباس کی اس آیت کی تفسیر کو امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر میں نقل کیا۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، معنی کیا کیا؟ لِيَعْرِفُونَ، اس دنیا میں جہاں سب اجنبی ہیں، جب انسان آتا ہے تو کچھ نہیں جانتا، یہاں رہ کے مجھے جانے بھی، پہچانے بھی، اور پھر میرا تعارف کیسا کروائے، وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، پوری کائنات میں رب بڑا ہے، یہ رب کو بڑا کر کے دنیا کے سامنے میرا تعارف رکھے، میں نے اس لیے پیدا کیا۔ جو جانتا نہیں، پہلو میں بھی کوئی بیٹھا ہو تو کیا پتا کون ہے؟ پہچان ہوگی تو قدر ہوگی، پہچان ہوگی تو تعارف ہوگا، پہچان ہوگی تعارف کروایا جائے گا، پہچان ہوگی تو پروٹوکول ملے گا، تعارف ہوگا تو پھر اس کے لوازمات اور حقوق اس کو ملیں گے۔ دنیا نے جب رب کو جانا ہی نہیں تو اللہ کے حقوق کیا دیں گے؟ کیا کریں گے عبادت؟ بسا اوقات شرک کر کے بھی کہہ رہے ہوں گے ہم نے عبادت کی ہے، بدعت کر کے بھی کہہ رہے ہوں گے ہم نے عبادت کی ہے، زیادتی کر کے بھی کہہ رہے ہوں گے ہم نے عبادت کی ہے۔ وہ وقت عبادت کا نہیں ہے، مگر عبادت کر رہا ہوگا، لوگوں کے حق مار رہا ہوگا اور کہے گا کہ میں محو عبادت ہوں، مجھے کچھ نہ کہا جائے۔
यही नुक्ता आज समझाना है। सबसे पहले अल्लाह ने इस दुनिया में इंसान को भेज के वफी अनफुसिकुम अफला तुबसिरून, खुद को पहचान के तुझे पता लगे मैं किसका हूं, बनाने वाला कौन है। जब खुद को पहचानेगा तो मेरा तारुफ होगा। ये तारुफ शुरू में हमने अल्लाह के साथ थोड़ा सा रखना है, फिर आगे बढ़ना है। आपने आज तक सुना कि अल्लाह अल्लाह है। अल्लाह, मैं माओ बहनों से गुजारिश करूंगा अगर कंट्रोल कर सकते हैं, बार बार नहीं कहना अच्छा लगता, तो थोड़ा जरा आवाजों को कंट्रोल करें ताकि पुरसकून मजलिस के अंदर जो है फिर बातें अच्छी लगती हैं। मैंने इको भी इसीलिए खत्म करवाई, मैंने बेस भी इसीलिए खत्म करवाई कि सादा माहौल में सादा बात समझ। अल्लाह कौन है? अल्लाह सिर्फ अपने सर के बाल को पकड़ ले, कुरान कह रहा है तुझे रब्बे जुल जलाल मिल जाएगा। कौन है जिसने इसके अंदर ग्रोथ पैदा की है और मां के पेट में तुझे ये बाल मुफ्त दिए हैं कि 7वें दिन तुझे उतरवाने पड़ जाते हैं। बाजार से पता कर, तेरी मार्केट के अंदर 6,000 रुपए किलो बिक रहे हैं। यहां से आगे चलते चलते एक सर की विग जो है वो करोड़ों तक चली जाती है। तो कैसे चली जाती है? जिसने तुझे मुफ्त के बाल दिए, ये रेशमी जुल्फें दी, अता किया, फिर इनकी ग्रोथ करवाई, इनके अंदर जैनवन कलर रखा। जब तेरा रंग वो कलर पीछे से खत्म कर दे, दुनिया जहान के रंग लगाता रहे, एक हफ्ते के बाद तेरा असली रंग निकल आता है। सिबगत अल्लाह, तुझे सर के बालों के रंग से भी अपने रब के रंग की पहचान नहीं होगी। जरा नीचे आप भेजे, तेरा जो दिमाग है ना ये 1.5 पाउंड का, अगर पानी में तैरा ना रखा होता तो तू अपने इसी सर के वजन से मर गया होता। जिनसे गर्दन नहीं उठाई जाती पता करो कौन है कि जिसने यहां हवा रखी, इन 2 जगहों में हड्डियों में हवा रखी, फिर यहां हवा रखी, हवा के साथ इसका वजन हल्का किया, पानी के अंदर तेरे दिमाग को तैराकी देके फिर इसका वजन कम किया। तू गर्दन की हड्डियों के ऊपर इन मसल्स के साथ अपना सर बगैर बोझ के लिए फिरता है। जिस दिन ये झटका लगता है पता फिर चलता है कि कॉलर नेक जब लगाना पड़ता है और फिर सर दाएं बाएं नहीं होता। कौन है कि जिसने तुझे ये सारे हाइड्रोलिक सिस्टम और ये ऑटो मोड़ काटने वाले अंदर ड्राइवर रखे हुए हैं। अगर तेरा रब ना होता, गर्दन में सरिया होता, एक जगह अकड़ा हुआ होता। मैं एक नौजवान को मिला, बस की छत पे था, गिरा, स्टूडेंट था, कहता जी 10 साल हो गए मुझे पता ही नहीं कि दाएं बाएं क्या होता है, मेरी गर्दन यहीं स्ट्रेट है। शुक्र करें अल्लाह का, ये है तेरे रब की पहचान। पता कर तेरे दिमाग में 3 लाख घंटे की मूवीज बना के डाल दे, तेरे रब ने जितना डाटा उसकी स्पेस तेरे दिमाग में रखी है। तुझे खरीदनी पड़ जाती तो पता लगता। एक मोबाइल लेते हो ना, कितने का आ रहा है कि जी फुला आईफोन है, जो तेरे रब का दिया हुआ है, जो तू आप है। कभी खुद को देखा, पता करा कितनी महंगी मशीनरी है। थोड़ा नीचे है, अल्लाह ताला ने बॉडी के अंदर हमारी ऊपर जो जिल्द रखी है, जिसे हम मामूली समझते हैं, हजारों फंक्शन है इस जिल्द के। इस जिल्द के ऊपर रब ने कितनी परतें चढ़ाई हैं, उतने सिस्टम टीवी के अंदर नहीं, किसी स्क्रीन के आपकी जो है मोबाइल की महंगी तरीन स्क्रीन में नहीं, जितने अल्लाह ने फेस पे रखे हैं तेरे मेरे एक्सप्रेशंस, तासुरात। बच्चा मां के चेहरे को देख के खिलखिला उठता है, सेंसर लगे हुए। ये बाप है, खुशी से और फूल बन जाता है, चमक दमक बढ़ जाती है। क्या वजह है कि अपनों को देख के खुश, किसी बेगाने को देखा तो रो पड़ता है, चेहरे के स्टाइल बदल जाते हैं। खुशी का अंदाज और है, मुस्कान का अंदाज और है, गुस्से का अंदाज और है, रोने का ढब और है, और दिल में क्या चल रहा
تیرے اور میرے فیس کے اوپر سر دکھا دیتا ہے کون ہے یہ، کوئی اور ہے تو نام لے، نہیں تو بول قل هو اللہ احد۔ حضرات آنکھ کا ایک ڈیلا 1.5 انچ کا ہے، وفی انفسکم افلا تبصرون، تیری حاجات کے قبلے ہی سیدھے نہیں ہوئے، مشکل کشائی اور حاجت روائی کے لیے، دکھ درد کے لیے، اپنی ضرورتوں کو پورا کروانے کے لیے، کبھی عرش پر، کبھی فرش پر، کبھی تیرے در، کبھی میرے در، کبھی ان کے در، کبھی ان کے در، کبھی در بدر، غم عاشقی تیرا شکریہ، میں کہاں کہاں سے گزر گیا، کہاں کہاں دھکے کھائے ہیں، پتہ تو کر ماں کے پیٹ کے اندر تیرے رب نے تیرے آنکھ کے 1.5 انچ کے ڈیلے کے اندر پوری کائنات نہیں ڈال دی، نکلو باہر دیکھو کہاں تک جاتی ہے۔ کیا ہے اس آنکھ میں، کتنے سسٹم ہے، پوری زندگی لگا دی جائے، ڈاکٹرز بیچارے زندگیاں گوا بیٹھے مگر ابھی تک اس کے اسرار اور رموز تک نہ پہنچے۔ صرف ایک آنکھ کے اندر پتہ ہے اللہ نے سلاخیں کتنی ڈالی ہیں، راڈز کتنے ڈالے ہیں، ہر راڈ کے بعد ایک کون جڑی ہوئی ہے، کتنی ڈالی ہے، 32 کروڑ کے لگ بھگ۔ دھوپ سے اندھیرے میں آئے تو یہ سلاخیں ایڈجسٹ کر دے، پردے نہیں لگے ہوتے جو ایسے کھینچے رسی تو کھل جاتے ہیں، سامنے باہر کی روشنی آ گئی، دوسری کھینچی تو فولڈ ہو گئے اور بند ہو گئے۔ سر جی تیرے رب نے سلائیڈیں ڈالی، سلائیاں ڈالی، راڈز ڈالے، سیخیں ڈالی، کورس ڈالے، 3 بنیادی رنگ، ان کے آگے بننے والے ہزاروں رنگ، روشنی کی سپیڈ سے تیز تیری آنکھ کی اپروچ کروا ڈالی، سب کچھ اس آنکھ سے دیکھا، نہیں دیکھا تو رب ذوالجلال کو ہی نہیں دیکھا۔ اللہ کہتے ہیں افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت فذكر انما انت مذکر۔ آنکھ ہے تو ذرا دیکھ، جہان کو دیکھ، جہان کے مالک کو دیکھ، تجھے سب نظر آیا، نہیں آیا تو یہی نہیں دکھا۔ آگے چل تیری زبان کے ایک لوتھڑے پہ ادھر کدی وزن کرا کے دیکھیے کہ نہیں کندی، وزن کرائیے کتنا کوئے گا وزن، پنجابی دا پنجابی چے دا وزن ایک اشتام، ہماری معروف ضرب المثل اشٹانکی دی زبان جیڑی ہے نا جی وہ نہیں لاؤنی، 10 کلو دا تھوبڑا لا لینا ہے، اشٹانکی دی زبان۔ دنیا کی 3064 زبانیں اس ایک کے اوپر انسٹال ہو جاتی ہیں، اتنے سے کتنی 3064 لوتھڑا وہی ہے۔ کتنے مزے کی بات ہے، کراچی کے اندر ہو تو پوچھ رہا ہوتا ہے کہہ جاوے، کہہ جاوے۔ سندھی پٹی سے پہلے کراچی کے باہر کے علاقوں میں نکلے، ادھر جا رہے ہیں، سندھی علاقے میں آئے تو کڈو، سرکی پٹی میں آئے تو کڈے ویندہ بھائی، آپ کے علاقے میں آئے تو کدے جاؤں گا، یہی ہے نا، تھوڑا جی اگے نو ٹر گئے، کتھرے ہو گیا، فیصلہ آباد النو ہو گئے، کتھے چلے ہو نالے کلے کلے ہو، کہاں کہاں اور کیا کیا نہیں، معنی ایک ہے، 360 نہیں، 3064 الفاظ ایک چیز کے لیے تیرے رب نے اس زبان پہ چڑھا دیا اور ماں کو سکھا دیا۔ ماں پھر اپنی اولاد کو سکھاتی ہے اور وہ مادری بولی کہلاتی ہے۔ ابھی بھی رب کو نہیں پہچانا جو اس ماں سے کروڑوں اربوں کھربوں انگنت مرتبہ تیرا زیادہ مہربان ہے۔ تھوڑا آگے چل، یہ جو زبان کے اوپر بٹ ہے نا، 18,000 سے زیادہ صرف بٹ ڈالے ہوئے ہیں کہ تو 4 ٹیسٹ پہچان لے۔ میٹھا کیا، چاہ پھکی ہے تو کھیر پالا، چینی پالا، شہد پالا، ہوتا ہے کہ نہیں، بتاتی ہے زبان کے نہیں، کڑوا ہے، کریلا ہے، ترش ہے، لیمن ہے، نمکین ہے، 4 بنیادی ٹیسٹ رب نے دیے تے 5واں جدہ دا گھر بنا لو۔
اپنے مثالے اپنی دیگ اپنی ہانڈی. میں ایک جگہ تے گیا تے انہوں نے کہا کہ پروفیسر صاحب آنڈا ہے تے کھانا سپیسی ہونا چاہیے, انہوں کی تقریر سپیسی ہوتی ہے. بڑھیا نے پوچھا سپیسی کی ہوتی, وہ کسی منڈے نے ترجمہ کٹ کے دیتا کہ جہد مرچ مسالے بہت ہونے. انہوں نے 1 کلو سبز مرچاں دے وچ پائیا پنڈی بنائی. کنی کلو سبز مرچاں چ پائیا پنڈی. تو مینوں دے کے کہندے جی اسی اسپیشل تہاڈے لیے گھر کہہ کے بنوایا ہے, کہ تہاڈا موضوع ہے کہ گھر کیوں ٹوٹتے ہیں. گھر باقی تو مرچ مسالے تو سمجھ آ گئی ہوئے گی. یہ پہچان ہو گئی جس کے دیے ہوئے 4 ٹیسٹ زبان پہ چڑھا کے کھا کے زندگی گزر گئی, اسی کی ناشکریہ, اس کا شکر نہیں, اس کی پہچان نہیں. تھوڑا جا آگے چلو, دنیا میں 8 ارب آبادی ہے, ہر انسان کے پاس کم از کم 10 انگلیاں ہیں. انفرادی کو کیس ہوگا, کسی کا ہاتھ نہیں ہے, کوئی انگلی کم ہے, تو 10 انگلیاں ہیں. 8 ارب آبادی ہے, یہ کنی انگلیاں بن جاتی ہیں؟ 8 نو 10 نال ضرب دئیے 80 ارب انگلیاں. میں تھوڑی بابا ہونی ہے میری کمزور ہے, حساب کتاب والے بندے ہو, میں آدھے رستے چ ہوں یا لایا کہ تھوڑا حساب کتاب ٹھیک ہے. اچھا ایک ہاتھ چ کنے پورے نے؟ 15 تے 15 ادھر 80 نو ذرا 3 ضرب دیا, مینوں کروڑ کٹ کے دیا. اگے ٹرو نہیں آنڈیا نا صاحب, تے 2 منٹ رکو. 8 ارب انسانوں کے 16 ارب ہاتھ, 10 انگلیاں. نادرا کا دفتر تمہارے قریب. اسی کھبے ابتدا انگوٹھا لائی دا سی پٹو دور چ تے شناختی کارڈ بن جاندا سی. ہن اگلے 10 رکھ ہوندا ہے. نادرا بی بی مندی نہیں, پاویں پیو بھی نال لے جائیے, کہندے 10 انگلا لاؤ. تیرے رب نے ماں کے پیٹ میں تیری انگلیوں پہ جو نقشے کاٹے ہیں, 80 ارب انگلیوں کے ساتھ تیری انگلی نہیں ملنے دی, 16 ارب ہاتھوں کے ساتھ تیرا ہاتھ نہیں ملنے دیا, 8 ارب لوگوں کے ساتھ تیرا نقشہ نہیں ملنے دیا. تو نے یہاں آ کر کے پھر اس اکیلے رب کو ہی نہیں پہچانا جس کے ساتھ دل کرا ملا دیا. کبھی سوچ تو صحیح, تیرے ہاتھ میں وفی انفسکم افلا تبصرون, سینے میں پمپ دیا. پمپ دا نام ہے دل. دنیا میں واحد پمپ ہے جو ایک دفعہ صرف کھل کے یوں پچ کے نا, 2 ہی اس کی ہیں, ان کے بازی ان بے ساتھی, یہی ہے نا. ایک دفعہ کھل کے پچ کے بند ہو, دنیا کے 2.5 چکر لگاتا ہے. دنیا کے 2.5 چکر, مبالغہ نہیں کر رہا, ڈاکٹر سے پوچھ لیجیے. انسانی باڈی کے اندر, انسانی وجود کے اندر 90,000 سے لے کے 1,00,000 کلومیٹر تلک اللہ نے بلڈ کی ویوز چلائی ہوئی ہیں, جال بچھایا ہوا ہے. سیدھا کر دیا جائے تو دنیا کے 2.5 چکر بنتے ہیں. ایک دفعہ پمپ کرے, تیرا رب اتنی دور تلک بلڈ پہنچا دے. تجھے اس رب کی پہچان ہی نہیں آئی جس نے دل بنایا. ایتھے ساڈا حالے تک کوئی پمپ ایسا نہیں بنیا کہ جیڑا ایتھے لاؤ تو کبیر والے تک وہ پانی ٹر جائے. میں چٹ کے لا حالے نہیں بڑھے. اللہ کرے بڑھ جائے تو دنیا دا. جس رب نے دل دیا ہے اس دل میں, اس دل کے ٹکڑے 1000 ہوئے, کوئی یہاں گرا کوئی وہاں گرا, کبھی اس پہ آیا کبھی اس پہ آیا, کبھی یہ کبھی وہ, لیکن یہ دل نہیں آیا تو تیرے رب پہ نہیں آیا. ابھی بہت کچھ ہے لیکن میں بات یہی ختم کرنا چاہ رہا ہوں. صرف پشت اور سینے کی ہڈی پہ آ جاؤ. فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ مِنْ مَاءٍ دَافِقٍ يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ. اللہ کہتے ہیں کبھی خود کوئی دیکھ لے پیدا کہاں سے ہوا ہے. آپ نے آج تک یہی سنا نا کہ انسان گندے پانی سے پیدا ہوا ہے, یہی سنے آگے نجس نال معذرت کے ساتھ. انسان کو اللہ نے گندے پانی سے نہیں بنایا.
نقطہ نظر اپنا اپنا توجہ کیجئے گا، سمجھ آ جائے تو بسم اللہ، نہ آئے تو مجھے سمجھا دیجیے۔ اللہ نبیوں کو گندے پانی سے نہیں بناتا، معذرت۔ دنیا کا سب سے قیمتی ست ہے یہ جو اشرف المخلوقات کے لیے رب نے چنا ہے، 4 چیزوں کا مجموعہ ہے، مٹی کا، آگ کا، ہوا کا، پانی کا، نہ چاہوں چکیڑی پلی ہے، چاروں پاک نے۔ ان 4 چیزوں سے کوئی چیز بنی، پھل بنا، میں نے کھایا، مرد کی ریڑھ کی ہڈی کے مورے نمبر 4-5 میں جا کے سٹارٹ ہو گیا، عورت نے کھایا تو سینے کی ہڈی پسلی نمبر 11-12 میں جا کے سٹارٹ ہو گیا، ہے تو 7 نا۔ یہ کداں ہو سکتا ہے کہ نیبو جیڑا ہے وہ نجس ہوئے تے اگے وہ دا رس پاک ہوئے تے نیبو پاک ہوئے تے رس نجس ہوئے، گنا حلال ہوئے تے وہ دا جیڑا جوس ہے وہ حرام ہوئے؟ نہیں ہوتا۔ آگ، ہوا، پانی، مٹی، 4 چیزوں سے رب نے تیرا میرا خمیر بنا کے اس سے شریر بنایا اور اس سے یہ پانی بنایا۔ اللہ نے اس کو ماء مہین بولا ہے، توجہ ہے؟ میری ایک بہن نے تو قسم کھا دی نے بولی جانا، جے میں کوئی گل کی تھی تو پھر چودھریاں نو برا لگنا، ساڈی بیبیاں نو پیڑا کہہ گیا۔ وہ سمجھ رہی ہے تقریر ہو رہی ہے۔ مشاہد اللہ صاحب ہی اللہ نو پیارے ہو گئے نہیں تے کہیں دے کوئی شرم ہوندی ہے، کوئی حیا ہوندی ہے۔ یہ گلاں کرنیاں سی تے بی بی گھر بیٹھے رہندے ہو، سن لو تھوڑا جہا توجہ نال۔ بات کر رہے تھے کہ ست مائے مہین ہے، یہ مائے مہین کہتے ہیں جس کو بندے نے حقیر سمجھ لیا ہو مگر حقیر نہ ہو، حقیر سمجھ لیا ہو، قیمتی کتنا ہے انہوں پوچھو جدی اولاد نہیں ہوندی، ریٹ کیا ہے، لاکھوں نہیں کروڑوں روپے دے کے کہندا رب واسطے کوئی ایسا ایک قطرہ مل جائے جدے وچ سپرم پورے ہون تے اللہ میں اودے چ اولاد دے دے۔ دوائیں حکیموں کی، طبیبوں کی، ڈاکٹرز کی، تیرے رب نے پانی کے 4 چیزوں کے مجموعے سے تجھے جو پانی کی بوند دی ہے، لوگ اس کا نام لینا بھی گوارا نہیں کرتے، مگر قرآن مجید نے یہ نام لیا ہے۔ دین میں شرم نہیں، اس لیے رحمان کے تعارف میں کہہ رہا ہوں، دیکھو تو صحیح کس بوند سے پیدا ہوئے، من منی یمنا، ایک بوند مہین حقیر۔ سنو اس حقیر بوند کے جا کر کے معائنہ کروائیے، ایک اس پانی کی بوند میں 30 لاکھ انسان پڑے ہوتے ہیں جو دنیا میں آنے کے لیے ریڈی ہیں، 30 لاکھ ایک بوند میں، لگ بھگ 30 لاکھ لوگ تھے ابا کی پشت میں، اماں کی سینے کی ہڈیوں میں تیار کھڑے تھے دنیا میں آنے کے لیے۔ رب نے شادی کروا کے تھرو پراپر چینل ملوا کے رات کی تنہائیوں میں اپنے مقام پہ پہنچانے سے پہلے 30 لاکھ میں سے 29,99,999 کو مروا کے تجھے اور مجھے چنا۔ اب بھی تم کہتے ہو کہ میرا اللہ نے کبھی خیال ہی نہیں کیا۔ رات کے اندھیروں میں 30 لاکھ کا مقابلہ تھا، دنیا میں کون آئے گا؟ کسی ایک نے آنا تھا۔ کتنے مروائے؟ 29 لاکھ 99,999۔ پھر تجھے چنا، اور تو نے کائنات میں آ کے مجھے چھوڑ کے کسی اور کو چن لیا۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکب۔ اوے کریم رب نو چھڑ کے کدھر ٹر گیا جنہیں تینوں اینیاں جنگاں چوں کڈ کے تے تینوں اگے کیتا ہے، تے تو میرے نال ہی جنگاں شروع کر لیاں۔ اگر کوئی اور ہے تو ٹھیک، نہیں تو آج شعور کے ساتھ بولو اور مانو کہ کل هو اللہ احد۔ نہیں ہے جنگ مسلک کی، اللہ نے انسان کو آواز دی ہے، یا ایھا الانسان، یا ایھا الانسان۔ باقی تو دوڑ رہا ہے میرے سے راہ فرار اختیار کر رہا ہے تو دوڑ،
इन्नका कादिहुन इला रब्बिका कदहन फमुलाकी। दौड़ जितना दौड़ता है तेरा हर कदम शिकंजे में डाल के तुझे अपने करीब कर रहा हूं। तू शहर खामोशा के करीब, कब्रिस्तान के करीब, तू कब्र के करीब, जहां से तुझे टीसीएस किया जाना है, जहां से तुझे अगले जानों में पार्सल किया जाना है। यारा ने मंजे ते लम्मिया पा के मोढियां ते चुक के अपने हथी सुट के आन के बिरयानी खा के कहनी है अल्लाह तेरा शुक्र है, चलो दफन ते हो गया। वमा कदरुल्लाह का कदरे, मैंने तो तेरी कदरें डाल दी। भला कद करमना बनी आदम। पानी की बूंद तू कह रहा है कि नजस है, तू कह रहा है कि गंदी है, तू कह रहा है कि बुरी है। मैं कह रहा हूं कि तूने इसको इहानत वाला खुद बनाया है। वला कद करमना बनी आदम, हमने आदम के बीज की, आदम के औलाद की, आदम की नस्ल की इज्जतें बढ़ा दी है। हमने अशरफुल मखलूकात बना दिया है। ये कैसे हो सकता है कि तू नजस और हकीर हो? काम ना करना वो नजासतों वाले, क्योंकि दुनिया की सबसे बुरी नजासत अगर है तो वो जिस्मानी अलैश नहीं होती, वो रूहानी होती है, और वो है अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराए। क्यों ये अलैश बुरी? शादी होती है, चोट पड़ती है तो पत्थर भी सदा देते हैं, आग लगती है तो पत्ते भी हवा देते हैं। लोहे को बोलियां बोलियां सट्टा मारो ना तो कोई नहीं मुड़ता, इन्हों पहले आगे से ताना पैदा, लाल करना पड़ता है, सन्नी से पकड़ना पड़ता है, सांड पे चढ़ाना पड़ता है, हथौड़े मरवाने पड़ते हैं, फिर जाके तो रुख बनता है। कुरान में रहमान ने जितने हथौड़े दलील के इंसान को मारे हैं शायद किसी मखलूक को नहीं मारे। कभी लोहा गर्म करके, कभी प्यार करके, कभी सख्ती करके, कभी नरमी करके, कभी या इबादी बोल के, कभी कुल इबादी अल्लज़ीना आमनू बोल के, कभी या अय्युहल्लज़ीना आमनू कह के, कभी या अय्युहन नास कह के, कभी या अय्युहल इंसान कह के, बुला बुला के रब ने बिठा बिठा के बातें समझाई हैं। अलग बात है कि ना आपके पास टाइम है ना मेरे पास टाइम है। खुश हो रहे हैं कि हमारे बच्चों ने नाजरा कर लिया है। शर्म की जगह होती है कि जिस बच्चे को तो कुल हो अल्लाह आती हो, बाप को ना आती हो। वल आदियात ज़बहा, बच्चे को तो याद हो लेकिन बड़े को याद ना हो। बच्चे के सीने में 30 पारे हो, बड़े महरूम हो। छोटू के पास 1000 का 5000 का नोट आ जाए ना तो बड़े फाड़ लेंगे, ओए की करना तूरे का, ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਨਾ 10 ਦਾ 20 ਦਾ ਜਾਂ 100 ਦਾ, ਉਹ तू जिन्ना के उन्ना की रह। कभी आपके भी दिल में आया कि बच्चे ने 30 पारे ले लिए, इन्हों कोल बहा के मैं हिसाब लावांगे, पुत कुछ थोड़े ਜਿਹੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦੇ। 15 किलो सेब रेडी ते रख के दिता हो ना अड्डे ते, ते शाम ਨੂੰ ਪਿਆਉਂਦੇ ਆ ਹਿਸਾਬ ਲੈਂਦਾ 15 किलो सेब ਸੀ 250 रुपए किलो रेट सी, सारा बेचे लिया पैसे दे। तूने कभी पता ही नहीं करा कि कुरान मजीद का रेट क्या है, मुकाम क्या है, इज्जत क्या है, आबरू क्या है। बच्चा हिफ्ज करने गया है, कारी साहब ने पढ़ाया है, आज कितनी आयतें पढ़ी हैं, कुछ मुझे भी दे। मुझे नहीं याद पड़ता माँ प्यो ने पीछे कभी ये हिसाब रखे हो, बस इन्ना दस देने जी माशाल्लाह आ रस्म बिस्मिल्लाह है ते आ आमीन है, फातिहा से पहले बिस्मिल्लाह है, फातिहा के बाद आमीन है। इन्ना खुश हुई नहीं, कुरान से ताल्लुक जोड़ना पड़ेगा वगरना क़यामत के दिन हिसाब लगवाएगा। अल कुरान हुज्जतुन लका व अलैक, जो मैंने पहला तारुफ करवाना था पता नहीं लागे लै गया कि नहीं। अखा ना मीटो, सौन का टाइम नहीं, मुमकिन है तुसी इस टाइम सौंदे हो मगर थोड़ा जाग के बहो। घर वाले ने समझिया साढ़े को आए इतों तुसी बगैर टिकट तो ही वीजे लवा के टुरे जान दे तो फिर बेहतर सी घर सौ रहे। जागो जरा सज्जे खबे वेखो एक बार किनू किनू जरा, जिन्हों नींद आउंदी है मैं जल्दी नींद खत्म भी करा लांगा, मैं 2 मिनट उठा के खड़ा करना तो मैं आप ही नाल खलो जाना इंशाल्लाह। फिर देखे तवज्जो, हम मखलूक हैं किसी की और खालिक है कोई हमारा, और वो है अकेला अल्लाह, जो हमें बना सकता है, चला सकता है, जो हमें ये डेला देता है और इतनी बड़ी नेमत से नवाजता है। सारी दुनिया मिलके आ जिहड़ी अख थल्ले उते करी दी ना उतलिया पलक, ये वाइपर अल्लाह दी कसम पूरी दुनिया की किसी फैक्ट्री च नहीं जे बनता, सिर्फ मां दे पेट च जे। और किन्ने हिसाब नाल बनाया, दिन च हज़ारां दफा वाइप करीदा है, नाल आंसू भी आंदे ने ते गिला गिला सुक्की रगड़ नहीं पैंदी। कौन है जो आंसू देता है? दिमाग के अंदर पानी रख के थोड़ा थोड़ा कतरा कतरा सिम सिम के ये वाश कर रहा है।
ਮੈਂ ਫੈਸਲਾਬਾਦੋਂ ਟੁਰਿਆ, ਜਿੰਨੇ ਪੰਪਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਇਆ ਜ਼ਰਾ ਵੈਪਰ ਲਾਇਓ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਜੀ ਵੈਪਰ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਜੀ ਵੈਪਰ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਜੀ ਪਾਣੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਸਰਫ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਪੈ ਗਏ। ਅੱਲਾ ਨੇ ਕੋਈ ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ 'ਚ ਸਭ ਆਟੋ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਵਾਸ਼ ਕਰਾਉਣੀ ਨੇ ਪੈਣ। ਆਟੋ ਕਰੀ ਜਾ, ਕੱਟਾ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਭਾਵੇਂ ਝੰਗ ਤੱਕ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਟੁਰਿਆ ਜਾ, ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਾਈਪਰ ਦਿਵਾਈ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਮਾਰੀ ਜਾਏਗਾ, ਨਾ ਵਾਈਪਰ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇ ਨਾ ਰਬੜ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇ। और अगर एक दफा खराब हो जाए ना इसका हाइड्रोलिक सिस्टम, इस वक्त 90,000 का टीका है, इंजेक्शन लगता है, तो गारंटी कोई नहीं पिए ता चुकू दोबारा के नहीं। अगर ना लगा, असर ना किया तो डबल टेप, खोलनी है तो डबल टेप करके ऊपर चिपका दो, थक गई है तो डबल टेप खोल दो नीचे ले आओ। कौन है जिसने इतनी खूबसूरत पलकें दी है? तू उस रब को ना पहचान सका? जब सारी दुनिया बेच के एक पलक तो बनवा दे किसी से, वो जेड़ा पलक नहीं बना सकता तेनू 2 किलो का मुंडा दे देगा। झूले लाल दे खुशियां का टाल, हर मुश्किल दा इको हल हो, तैयार ते सहबन चल। ये उम्मीदें रख करके दुनिया बैठी है। ओए अल्लाह से डर, तेरे मसलक दुनिया ने बनाए हैं, तुझे तेरे रब ने बनाया है। अपने खालिक के साथ जुड़, तौहीद को अपना। तौहीद के बाद सारे मामले। तौहीद अल्लाह की इज्जत है। अगर अभी भी समझ नहीं आई तो दूसरे अंदाज में समझ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗਏ ਬੱਚੇ ਕੁਛ ਕੰਮ ਕੁਮ ਲਈ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ? ਥੋੜੇ ਨਾ, ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ, ਥੋੜੀ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋ। ਉਹ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਗਏ ਹੋਗੇ ਨਾ, ਪਤਾ ਕਰੋ ਇਥੋਂ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਦਿਨ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਕੀ ਬੀਤਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਵੀਜ਼ਾ ਲਵਾ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ, ਐਮਬੈਸੀ ਮੰਨਦੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਫਿਰ ਆਖਰੀ ਰਾਤ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਬੇਗਮ ਦੇ ਤਰਲੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਸੀ, ਇਰਾਦਾ ਪੱਕਾ ਸੀ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਫੈਸਲੇ, ਚਲ ਮੈਂ ਅਗਲੀ ਦਫਾ ਟਰਾਈ ਕਰੂੰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਝੂਠਾ ਨਿਕਲਿਆ, ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ ਤੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਂ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਛੱਡ ਚੱਲਿਆ। ਖੈਰ ਉਹਨੂੰ ਹੌਸਲੇ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦਾ, ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਕੱਪੜੇ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹੂੰ? ਅੰਮੀ ਨੂੰ ਲੈ ਲਈ, ਆ ਫਲਾਣਾ ਸਮਾਨ ਅਬੂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਲਈ, ਆ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਵੀਰੇ ਨੂੰ ਲੈ ਜੀ, ਜੇਠ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ। ਫਲਾਣਾ ਕੰਮ ਸਬਜ਼ੀ ਸੁਬਜ਼ੀ ਹਾਂਡੀ ਹੁੰਡੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਛੋਟੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੀ। ਪੋਲਾ ਜਿਹਾ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹ ਤੂੰ ਤਾਂ ਟੁਰ ਚੱਲਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਕਾਕੇ ਦੀ ਫਿਤਰਤ ਅੱਲਾ ਨੇ ਤਬੀ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਕਿਹਨੂੰ ਆਖੇ ਹੁਣ ਲੈਣਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਮ क्यों? गैरत का मसला है, इज्जत का मसला है। तेरे रब की इज्जत तौहीद है, लेना किसी का नाम। अपनी इज्जत और गैरत का मसला आया तो बाप भी नहीं। क्या बड़ा बुजुर्ग है, एक्सपर्ट है माशाल्लाह, बढ़िया शानाला है, क्या बड़े भाई का नाम ले, किसी हमसाये का नाम ले, किसी और बुजुर्ग का नाम ले, किसी गैर का नाम ले, नहीं लिया जाता, क्योंकि मेरी इज्जत का बेहतर है। रब्बे जुल जलाल की कसम, तेरे रब की रिदा तौहीद जो है वो इज्जत की रिदा है। जिसने भी इस पे हाथ डाला, रब ने नमरूद को जूते मरवाए, फिरौन को मोते दिलवाए, अबू जहल को रगड़वा के रख दिया। तेरे रब ने उस बंदे को दोबारा रहने नहीं दिया जिसने अल्लाह के साथ शिरक करके जिंदगी गुजारी, और तू बड़ा इजी ले रहा है। पैगंबर के पास एक सहाबी आए, कहा महबूब बाहर की दुनिया से आया हूँ, लोग अपने बड़ों को सजदा करते हैं, छोटे मोटे लोगों के बनाए हुए जाली सरदार हैं, आप अल्लाह के बनाए हुए हकीकी पैगंबर हैं और दिलों के हुक्मरान हैं। आज मैं आपको सजदा करूंगा, मेरे मुर्शद ने कहा नहीं। सजदा करना जायज होता तो मैं औरत को हुक्म देता अपने शौहर को सजदा कर। औरत को ये तो इजाजत नहीं मिली कि वो शौहर को सजदा करे, तो दर दर ते जाके डिग के बाहर बाबिया नु सजदे कर दी फिरे, हरजी को नहीं। वल जज़ाउ मिन जिनसिल अमल, जो अल्लाह की तौहीद पे हाथ डालता है फिर अल्लाह उसकी नस्ल पे हाथ डलवा देता है। फिर बाबा जी को तवीज लैन जाते हैं, अल्लाह तो ना उम्मीद होके जाते हैं, मैं तो मुंडा ही रसा। फिर माशाल्लाह जिला शेखोपुरा के एक इलाके में जाते हैं, एक पीर साहब 300 बच्चे देते हैं। बाद में पता चलता है कि वो 300 दे 300 अपने प्योवां दे नहीं, हरामी ने। लेके कौन गया था मियां? मशवरा किसने दिया था? दादी अम्मा ने। उसको किसने कहा था? हमसाई ने। इश्तिहार कौन बनी थी? कोई और। इजाजत किसने दी थी? दादा अबू ने। अच्छा पुत्र ले जा, रखा लेके तो सारा
تویز تے پھر وہ جو پھر ہویا جیسے آپ نے رب کی توحید کے پرخچے اڑوائے ہیں، پھر اللہ نے بھی تیری میری عزت اور غیرت کو وہیں پہ رکھا ہے جس لائق تھی، جس شان تھی۔ شاید کے سمجھ جائے، شاید کے لوٹ آئے۔ دوسرا نقطہ گفتگو کا، آپ سن رہے تھے آج تک ہم نے اختلاف سنا ہے، کبھی اتفاق نہیں سنا۔ مسلمانوں کا اتفاق سنیے کہاں کا ہے۔ سب سے پہلے سورج کی کرن پڑتی ہے فیجی کے جزیرے میں، مشرق، جاپان سے بھی بہت آگے، آسٹریلیا سے بہت آگے، سمندروں کے اندر چاروں طرف پانی، درمیان میں فیجی کا جزیرہ، وہاں سے لے کے یورپ کے آخری کنارے تلک جتنی بھی دنیا ہے، ان میں چیک کر کے دیکھو سارے مسلمانوں کی اللہ اکبر کی صدا ایک جیسی ہے۔ آپ سوچ رہے تھے نا 4 امام، 17 اماموں کی فقہ کے اوپر تخصص تو میں کر کے آیا ہوں۔ لائیو فقہ جو اس وقت دنیا میں چل رہی ہیں 17 ائمہ ہیں جن کو ماننے والے دنیا کے مختلف ممالک میں موجود ہیں۔ 4200 ازم ہیں، اور آپ اس وقت بیٹھ کے کہتے ہیں کوئی مقدر کو شکوے رو رہا ہے، کوئی تقدیر کے شکوے رو رہا ہے، کوئی قسمت کے شکوے رو رہا ہے، کوئی تقسیم کے اوپر رونے پیش کر رہا ہے، کوئی نصیبے کی باتیں کر رہا ہے۔ پہلے یہاں نقطہ سمجھو، اللہ نے پوری دنیا کا مقدر ایک جیسا بنایا ہے، ذرا بھی فرق نہیں ہے۔ یہ جو گل سمجھ نہ آوے تو بے شک 2 منٹ لی روک کے پھر پوچھ لیا جی۔ اللہ نے پورے انسانوں کے مقدر ایک جیسے بنائے ہیں۔ سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی۔ اللہ نے سب کو انسان بنایا کہ نہیں؟ یہ ہے مقدر۔ اپنے مقدر پہ ناز کریں کہ اللہ نے کوئی اور مخلوق نہیں بنائی، گندی نالی کا کیڑا بنایا ہوتا تو کیا ہوتا؟ اللہ نے سب کو انسان بنایا، انسان ہی بنایا نا۔ آگے قسمت اور تقسیم دیکھو، اللہ نے ہر دور کے لوگوں کو انبیاء دیے، رسل دیے، نمائندے دیے، رہبر دیے، رہنما دیے، پیشوا دیے، مقتدا دیے، ائمہ دیے، ان کو سمجھانے والے دیے، پڑھانے والے معلمین دیے، مدربین دیے، انسٹرکٹرز دیے، لیکن جو تمہاری میری قسمت میں اللہ نے رکھا وہ محمد الرسول اللہ رکھا۔ کہو مجھے کہ رب نے تمہاری قسمت یا میری قسمت خراب بنائی ہے؟ رب نے چن کے وہ تحفہ دیا ہے جس جیسا کائنات میں رب نے کوئی اور بنایا ہی نہیں۔ یہ ہے آپ کی میری قسمت کے ہم سب امتی محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ نصیب خود بنانے پڑتے ہیں، نصیب اللہ نہیں بناتے۔ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا۔ ہم نے تجھے مقدر اچھے کر دیے، انسان اشرف المخلوقات بنا دیا۔ ہم نے تیری قسمت اچھی کر دی کہ تیری قسمت میں خاتم النبیین آمنہ کے لال دے دیے، پیر و مرشد اور رہبر و رہنما دے دیے۔ اب نصیب تیرا اپنا ہے کہ تو ان کا دامن پکڑتا ہے یا پھر اور حسینوں کے اوپر اپنا دل پھینک ہر جائی گا۔ بس اتنا سفر۔ لا الہ بھی سارے پڑھتے ہیں، محمد رسول اللہ بھی سارے پڑھتے ہیں، اللہ اکبر بھی سارے کہتے ہیں۔ کون نہیں کہتا اللہ اکبر؟ سنیے کسی کی اذان، دن میں 5 مرتبہ اذان، 6 مرتبہ اللہ اکبر، ہر اذان میں 30 مرتبہ کا متفق عقیدہ ہے اللہ اکبر اللہ اکبر۔ کائنات میں سب سے بڑا کون ہے؟ اللہ۔ اس کے بعد گواہی اشہد اللہ الہ الا اللہ۔ یا آپ نے میرے ساتھ 2 منٹ آنکھیں کھول کے ذرا جاگ کے بیٹھنا ہے۔ اشہد گواہی ہوتی ہے، اشہد گواہی ہوتی ہے۔ گواہ کی کہتا ہے؟ 2 گواہ ہوندے نے، فلانے دی کڑی اینی عمر آ نام اینا حق مار، فلانے دا منڈا اینی عمر آ نام تے اینا حق مار۔ اینا دونوں دا آپس چ قبول ہے ہو گیا 3 دفعہ 2 دفعہ 1 دفعہ، لہذا کتے بھی یہ ہور ویاہ کرن لگن گواہ کی کہن گے آگے؟ دنیا کہے جی یہ تو ویاہ ہویا ہو، کہے جی کوئی گواہ لیا ہو، تو گواہ آن کے کہے گا نہیں چاچا تایا بابا جنہوں بھی گواہ بنایا ہوئے گا یا کوئی مسجد دا نمازی؟ کیا صاحب اے جڑا دھوکا دے دے نا ایک بارے پورے کوئی نہیں ہے، انہاں دی فلاں جگہ قبول ہوئی ہے، میں گا سی
पूरी दुनिया की आबादी मिल जाए, एक भी गवाह ना मिले कि तूने कभी रब के अलावा मुश्किल में किसी और को बुलाया हो, ये है तेरी मेरी अज़ान, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। इलाह दा सादा जिहा माना समझ लो, जेड़ा सारिਆਂ ਨੂੰ ਝੁਕਾਵੇ तो खुद ना झुके। ਇਹ ਸਿਰਫ ਕੱਲਾ ਅੱਲਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਝੁਕਾ ਲੈਂਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਖੁਦ ਨਾ ਝੁਕੇ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜੇ। ਇਹ ਫਿਰੌਨ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ अना रब्बुकुमुल आला व मा रब्बुल आलमीन, सबसे बुलंद तो वाला इलाह मैं हूं। लेकिन जब पहला होता आया, हाथ बाहर निकाल के कहने लगा आमनतु बिरब्बि मूसा व हारून, अल्लाह ने कहा आना, लेट हो गया, नो लेट नो वेट। लेट ना हूं, अभी वेट का टाइम है थोड़ा सा, अभी सूरज मगरब से नहीं निकला, अभी सांस यहाँ नहीं आई। अल्लाह को अकबर मानते हो, सबसे बड़ा मानते हो, तो पूरी दुनिया में एक भी गवाह ना मिले कि तूने सर कभी किसी और दर पे झुकाया हो। मैं बेसिकली ना जिन दरबारों पे पढ़ा हूँ, 1.25 लाख ज़हरी दरबारें और 1.25 लाख बातनी दरबारें, 10 साल जिंदगी के वहाँ पढ़े। ननियाल मेरा ये थाना सराय सिद्धू का सारा बरेलवी है, ददियाल खनगा शरीफ भावलपुर का देवबंदी है, यार बेली मेरे सारे शिया है। मैं इन वहाबियों की तरफ ऐसे नहीं आ गया, जिंदगी रिसर्च पे लगी है तो आया। 5 साल जामे सल्फिया जैसे मरकज में, ये मेरे क्लास फेलो है, आपके इलाके की मारूफ शख्सियत है। बेशक इनसे पूछ लीजिएगा कि कौन सा मुबासा और मुनाजरा था जिसमें मैं उलट साइड से नहीं आ रहा था, कभी शियों की तरफ से, कभी देवबंदियों की तरफ से, कभी बरेलवियों की तरफ से, कभी सुन्नियों की तरफ से, कभी सूफिया की तरफ से, और टफ टाइम दे रहे होते थे, अल्हम्दुलिल्लाह जीतते थे। मगर ज़मीर का फैसला, अंदर ज़मीर कहता रहा कि अगरचे तू यहां जुबान की तेजी की वजह से जीत गया है, लेकिन पुत तू अंदरों हार गया है। चुक पै गए तो लोगों को विखाउण लई बंदा है सीधा सीधा होकर टुरदा है, ते या कमर ते भार पै जाए, कड़ाका पै जाए, चुक ना भी पई होवे, लोग कहते की होया बाबा जी टेढ़े हो गए, कहते यार चुक पै गई। बाबा कहता है सारी दुनिया कहती तेनों पै गई चुक, सच पूछे मोहम्मद दीना अंदरों गई मुख, कर करके मुबासे, कर करके मुनाजरे अंदर खाली हो गया था कि यार ये लोग सच्चे हैं। अमल की कमी बेशी किसी में भी हो सकती है, मगर दलील की कुव्वत, उसका मुकाबला कौन करेगा? सारी दुनिया के धक्के खा के, सारी फिकों को डीपली पढ़ के, उसूले फिक में तखस्सुस करके, इस्लामिक लॉ की गहराइयों में जाके, मदीना को रसूल तक अप्रोच करके, और रोज़े रसूल के सामने बैठ के, और जन्नत जिसको कहते हैं माँ बैना बैठी व मिंबरी रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्नत में बैठ के, यूं झोली उठा के एक ही दुआ की थी इस बंदे ने, जमजम पी के दुआ की थी, अल्लाह क़यामत के दिन साकी कौसर के हाथों कौसर का जाम दे देना, प्यास बुझा देना। मैं जमजम इसलिए पी रहा हूँ, और तेरे मुर्शिद ने, तेरे मेरे महबूब ने कहा है कि माओ जमजम अलीमा शुरब, जिस मकसद के लिए भी पियोगे रब पूरा करेगा। और दूसरी दुआ रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्नत में, अल्लाह तेरे महबूब ने कहा है ये जन्नत का टुकड़ा है, तू कहता है जन्नत में जो मांगोगे मिलेगा। अल्लाह मुझे ददियाल, ननियाल, ससुराल, याराना, दोस्ताना, अल्लाह मुझे किसी की कोई डर नहीं, कोई खौफ नहीं, किसी ने मेरी कब्र में नहीं जाना। अल्लाह मुझे उस साइड पे चला दे जिस साइड के ऊपर तेरे महबूब कमली वाले इस हस्ती का दीन और मजहब है। अल्लाह मुझे कुछ नहीं चाहिए। हजरात तवज्जो करना, आप मेरे बहुत जिगर से ज्यादा करीबी अजीज है, क्योंकि मेरे सगे भाई हैं आप लोग, आदम की औलाद है, हवा के बेटे हैं, हवा की बच्चियां हैं। भाई भाई के लिए बहुत कुछ सोचता है। अल मुस्लिम अखुल मुस्लिम इन्नमल मोमिनून इखवा। मुझे ये बताने की जरूरत नहीं, मैं घर में भी बैठ सकता हूँ, जो मुझे ठीक लगी अल्लाह की सुपुर्द, मैनू किसे नल की, कोई मन्ने या ना मन्ने, मैनू कोई जबरदस्ती नहीं। अद्दीनुन नसीहा, ये खैर खाही ना होती। आज मैं इस नुक्ते को गुफ्तगू में ना उठाता, ये दुआ करके फिर मैंने पढ़ना शुरू किया। जितनी फिक्र किताबें खंगाल मारी, आइमा को पूछा, उलमा को मिले, सवालात जवाबात के सेशन हुए,
ایک تلاش تھی مجھے، میں نے تقریباً لاکھوں افراد کی زندگی کے حالات پڑھ ڈالے، راویوں کے، فقہا کے، محدثین کے، مفسرین کے، تابعین تبع تابعین کے، اصحاب اہل بیت کے، دین سے جڑے ہوئے بڑے بڑے لوگوں کے، ایک ہی تڑپ دل میں تھی کہ کل قیامت کے دن لیڈ کون کرے گا، مجھے اس کے ساتھ جانا ہے، کوئی بھی ہو۔ بھائی مینوں تو اتوں جانا فیصلہ آباد، رستے نے میرے کو اس ویلے پانچ رستے فیصلہ آباد نو اتوں جا رہے۔ پہلا رستہ اتوں کھبے ہاتھ وایا چاند، مینوں کی کہو گے اگر میرے خیر خواہ جے تو کی کہو گے میں گڈی پا لواں ادھر؟ روکو گے کہ نہیں روکو گے؟ تو جے مینوں آپ پتا ہو تو تسی 100 دفعہ بھی کہو گے تو میں نہیں جے پہن گا۔ ایک رستہ جان لیا باگڑ عبدل کی اگے نہیں بھاجی او والا، ایک جان دیا تلمبا چنو، سائی وال تے سائی والوں فیصلہ آباد۔ مینوں کوئی کہے جی ٹوبے نو پہ جا تے اس ویلے گوجرے نو جنہاں نے اودے حالات ویکھے نے انہاں نو پتا ہونا کہ نہیں۔ آخر کسی نے ایک کہنا ہی ہے کہ یار ایڈا سونا رستہ چھڈ کے کی سجے کھبے جان دیا موٹر وے تے پہ۔ اہدنا الصراط المستقیم آپ کی اپنی اپلیکیشن ہے۔ ڈیلی رب ہر نماز کے اندر کیوں فرض قرار دے دی گئی؟ جدو لاک لایا ہوندا جے جنی دفعہ موبائل بند کر کے کھول دے جی اونی دفعہ لاؤنا پیندا کہ نہیں؟ بولو تو تسی کہہ لو کہ ایک اگے امام نے لا لیا پیچھے سارے دا آٹومیٹکلی لگ گیا، ایڈا نہیں جی ہونا، سارے دا اپنے اپنے موبائلاں نوں لاؤنا پینا تے کھولنا دے۔ اے فاتحہ کی یہ ایپ ہے کھولن دی، قسمت کھولن دی، بندشاں کھولن دی۔ رب نے ایسا کوئی تالا نہیں بنایا کائنات میں کسی کمپنی نے کہ جس کی چابی نہ ہو۔ کائنات کی جتنی مشکلیں، جتنی گنجلیں اور جتنی جو ہے الجھنیں ہیں ان کو کھولنے کے لیے رب نے فاتحہ دی ہے۔ اس کو کبھی کھول کے دے، تیرے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ کبھی اپلیکیشن لگا تو صحیح، ڈیمانڈ کر تو صحیح، ڈیمانڈ نوٹس بھیج تو صحیح، تیرا میٹر لگے گا اور لگے گا بھی انشاءاللہ جنت میں۔ میں نے ایپ کی، اللہ کو مانگا، دن رات مانگا، 5 سال لگاتار پڑھا اور اینڈ پہ جو نتیجہ نکلا اس نتیجے پہ لا رہا ہوں۔ اگر غلط لگے تو مجھے یہی روک دیجیے گا، آگے بڑھنے کی ضرورت ہی نہیں۔ مجھے یہ پتا چلا کہ قیامت کے دن اللہ نے حساب کتاب شروع ہی نہیں کرنا۔ کہ حساب و کتاب ایتھوں جو حج لئی چاہیے تے فلائٹ دا ایئرپورٹ دا بوہا ہی نہ کھلا ہوا، مین گیٹ ہی اندر ہی نہ جانے دیں، رش باہر لگا اور لوگ آتے چلے جائیں۔ پہلے کیا ہوگا، چلو بوہا کھول کے اندر انٹریاں تے پاؤ۔ بل دینے جاتے تھے تو اگر ونڈو کھلی ہوتی تھی کسی دور میں بینک کی تو امید ہوتی تھی لائن چل رہی ہے، اگر لائن بند ہوتی اتنی فکر ہوتی۔ اللہ نے پوری انسانیت کو اکٹھا کر کے پچھلے موجودہ آنے والے 50,000 سال کا دن ہے، نفسا نفسی کا عالم ہے، جہنم سامنے گئی ہوئی ہے، 70,000 لگام ہے، ایک ایک لگام کے ساتھ 70,000 فرشتہ ہے، اوپر اللہ کا عرش ہے، پیچھے فرشتے ہیں، انسان پسینے میں شرابور ہے، نفسا نفسی میں چیخ رہا ہے، حساب و کتاب ابھی نہیں ہو رہا اور دنیا پریشان ہے۔ کسی نے کہو تو صحیح اللہ حساب تے شروع کرے۔ آدم سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک ایک ایک نبی کے پاس جانا ہے۔ ایتھے ہر پیغمبر نے کی کہنا ہے، رب نفسی رب۔ سر جی تسی بھی حدیثاں پڑھیاں نے، تسی بھی فقہ پڑھی ہے، تسی بھی علماء تو سنیا، 50 100 سال عمرہ ہو گئی ہیں۔ کتے یہ بھی سنیا جی کہ اللہ نے اتنے کسے ساڈے موجودہ 17 18 اماماں چوں 12 امام شیعہ دے، 4 مشہور سنیہ دے، کنے ہو گئے 16 تے حالے صوفیہ دے کنے سارے ائمہ نے، ہر سلسلے دے ائمہ نے۔ ان ائمہ کو لے کے کسی ایک کا بھی نام پڑا ہو، رب کے گھر میں بیٹھے ہو کہ امت ان کے پاس چل کے جائے گی، ہم آپ کو فالو کرنے والے، ماننے والے، پیران پیر عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ 11 تاریخ کو تیرے نام پہ دودھ دینے والے، گائے دودھ دے دے تو دے دے، بھینس دے دے تو دے دے، بکری دے دے تو دے دے، لیکن ہم نے کبھی کسی کو دودھ نہیں دیا۔ بچے روتے بلکتے رہ جائیں، سو جائیں، مہمان بھوکا رہ جائے، چاہے ملے نہ ملے، ہم نے دودھ دیا تو تیرے نام پہ دیا ہے۔ سنا ہے تیری اپروچ بڑی ہے، تو عبد ہے وہ قادر ہے، تو عبد القادر ہے، ذرا جا کے حساب کتاب تے شروع کرا۔ کوئی سنی نہ ایسی خبر؟ جنیاں روایتاں آج تک سنائیاں نے نا کڑ کڑ کے لوگوں نے، ایدہ دی روایت کو نہیں جائے۔ میں نے جو پڑھا تو پتا چلا
सारी दुनिया मुत्तफिक है कि सिर्फ एक नाम है बाई नेम मोहम्मद। अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह हर अजान में 2 मरतबा, 5 अजानों में 10 मरतबा तेरा मेरा अकीदा, अमल और गवाही अगर पूरी दुनिया में एक भी गवाही खिलाफ लग गई ना कि नाम मुहम्मद का लेता था, जाता किसी और के पास। महल्ले च सारे पता होंदा है विआह किदे नाल होया ते दी लैक सलैक किदे नाल। दुनिया बड़ी अख रखदी है, बड़ी पहचान होंदी है। तेरे रब की कोई किरामन कातिबीन की ड्यूटी नहीं, तेरे रब के कोई कैमरे नहीं, नाम नबी का, गुलाम सभी का। हथ कार वाले तो दिल यार वाले। नहीं समझ आई। मेरा छोटा बेटा मोहम्मद सब तो उदों दी उम्र बहुत ही हौली सी। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के सामने मोटरसाइकिल ते बैठा थे, उन्होंने अगे बहाया ते पीछे ओदी मां बैठी तो मेरे हाथ पे हाथ मार के ना रेस वाले थे, बाबा मैंने कहा जी वो सामने आंटी को देख। तो मैं क्या चुप कर यार, शहर च भी जाए नहीं तो मैं भी पीछे तेरी मां बैठी चुप। ये मैं गल किसी वजह तो की है, तो पता नहीं 12 क्यों बजे ने, हालांकि 12 मील लगे हुए। सराय सिद्धू जी दे सिद्धू भी नहीं, तुसी थाना भी अलग कर लिया। तो थोड़ा जिहा हिसाब लाओ कि ये बच्चे ने मैनू क्यों आखे है। बच्चे तो मन के सच्चे होते हैं, इवें ना बच्चे तो बोल देते हैं। मैंने कहा यार अपना सफर करते हैं, लोगों को नहीं देखते, तरबियत का हिस्सा है। कहते बाबा देखो तो सही। मैंने कहा क्या हुआ है? देखो ना आप खुद देखो। मैंने कहा चल तू बता दे। कहते ये जो इस मोटरसाइकिल पे आंटी बैठी है ना, जिसने अंकल के साथ यूं किया हुआ है, 2 बाइकें दरमियान में से छोड़ के वो जो अगली बाइक है ना, उस वाले अंकल से इसका आंख में टक्का चल रहा है। कहने का कि मकसद सी कि वखियां किसे होर नाल ते अखियां किसे ओए, नाम नबी दा गुलाम सभी का। मुर्शिदी मुर्शिदी सैयदी या नबी, गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है। सुन्नतें किसी और की, तरीके किसी और के, शादी किसी और की, मेहंदी किसी और की। ईमान नाल दसिया जे बुढ़े हो गया जे अज तक रसूलुल्लाह वाली भी मेहंदी कदी कीती जे शादी तो पहले? बताओ केड़ी मेहंदी है? विआह तो एक रात पहले जिन्हें बाबे ने इकट्ठे कर लो, जिन्नियां बेबे ने वो इकट्ठियां कर लो, मेहंदी घोल लो ते इन्हां सारियां नूं सुन्नत दे मुताबिक मेहंदी ला दो ते सवेरे माशाअल्लाह निखरे वाल ते नाते ते शैंपू लगे ते सोहणे अगे अगे बरात दे तुरे जाण। आ जे तुहाडे पैगंबर दी सुन्नत जेहड़ी आपने मेहंदी कीती सी, कीती जी अज तक कदी कदी सोच भी आई हो? ते दूजी वाली माशाअल्लाह इधरों गल च पटके पाए ते अब्दुल्ला दीवाना बन के नचदा फिरदा, ते उधर पाए पटके ते उधर भजा फिरदा। वो इधर जाने उधर आंदे। वो तमाम काफी करेंगे जो मशरक के हिंदू ने दिया है, जो तेरे मेरे पैगंबर ने दिया, वो कौन करेगा? फिदा करता रहा दिल को हसीनों की अदाओं पर, मगर देखी ना इस आईने में अपनी अदा तूने। आज तुझे अदा दिखाऊं। मेरा रब पैगंबर मोहम्मद रसूल सल्लम को ये अथॉरिटी देगा, एक नाम, दूसरा नाम ही कोई नहीं। आप अल्लाह के अर्श के पाए के साथ आके सजदा करेंगे। सजदा क्यों करेंगे? वजह ओ भाई वजह, अगर मुख्तारे कुल ने आले नाल ने और मसला ठीक है, बरहक है, तुसी सच्चे ते जेड़ा आले नाल होए, मेरे कोल जो कुटोर आवे कि मेरे मुंडे दा दाखला कराओ ते कर दो, तो मैं उन्होंने कहूँ यार मेरे अपने हाथ है सारा कुछ, तू मैं किनू कहना? मैं खुद प्रिंसीपल हाँ, मैं कर देना। तो जे मैं प्रिंसीपल ना आया, मेरे को अथॉरिटी ना हो, तो मैनू किसी को कहना पैना कि नहीं? कहना पऊगा। तो जिन्होंने कहना पै जो आले नाल नहीं होंदा। तो जे एडी गल सी हजूर कहते चलो हिसाब किताब नहीं शुरू होंदा, तुसीं जन्नत टुरो, मैं फिर रब नाल हिसाब कर लेंदा। मां नहीं टोर देंदी सवेरे सवेरे, तू आ फड़ चल, तेरे अब्बे नाल मैं आप हिसाब कर लो। जिहदी चलदी होवे, जिहदी फुरदी होवे ते जिहदी ना फुरदी होवे, वो कहती पुत जान दे क्यों मां नूं जुत्तियां पवाएगा, अगे कब्बा जिहा पता नहीं कित्थों तेरा बार पत्थे लग गया। हुण तू मैनू अगे उन्हें सारी उम्र जलील किया, हुण तू मैनू जलील करना, तेरी मेहरबानी रहन दे। लेकिन इत्थे मामला हो रहा है, सब अंबिया ने कह दिया नफ्सी नफ्सी, मेरा ये मुकाम और अथॉरिटी नहीं। एक हस्ती मोहम्मद रसूल सल्लम, रब का अर्श, अर्श का पाया, पाए के साथ सजदा, सजदा लंबा क्यों करवाया जा रहा है? लंबा सजदा इसलिए करवाया कि दुनिया में जिन्होंने नहीं माना कि ये बंदा रब और है, मामला अलग है, ये गुलाम है, ये बंदे हैं, वो मालिक है, ये आर्डर पे चलने वाले हैं, वो आर्डर देने वाला है, ये महकूम है, वो हुक्म देने वाले हैं, ये
जिन्हां नूं नहीं सी पता पता लग गया, सिर चुको, हुण मंगो की मंगना जे। उत्थे जाके जो पता लगा तो शऊर ते इत्थे ही शऊर पैदा कर लो। हुजूर खुद बता गए शाफी माशा, इन्ना आतैना कल कौसर। जी की चाहते हो? रब्बे उम्मती, अल्लाह मेरी उम्मत का हिसाब भी शुरू कर लो। ते अल्लाह ये नहीं कहणगे सोहणिया तू कह जी छड्डिया ते फिर हुण हिसाब कादा, फिर हिसाब कादा? रब के पकड़े छुड़ाए मोहम्मद, मोहम्मद के पकड़े छुड़ा कोई नहीं सकता। और कहने वालों रब गौर करवाएगा, लो मैं पकड़ रहा हूं। भेजे अल्लाह ने जगमग जगमग जगमग। मैंने हदीस पहली दफा 89 में पढ़ी तो मुझे समझ पूरी क्लास से ज्यादा आ गई थी किसी वजह से। वो अज तक उदा ही नक्शे। मैं टुरदा सा वो आमदपुर शर्किया तो जीटी रोड के उत्ते बसां ट्रक रात नूं जदों वेखना पंजाबियां दी गड्डियां दी ना अगे बत्ती ना पिछे बत्ती, साडे ट्रक, मेरा सोहना शहर समंदरी, ना कोई अगे लाइट ना पिछे लाइट। ते एक उधरों भी ट्रक आउण डया हुंदा पठाणा दे, मेरे ख्याल कोई इंच जगह लभी है ना तो वो भी नहीं लभदी जिहड़ी चमकू टेप तो बगैर होवे, रिफ्लैक्टर तो बगैर होवे। ते जदों पिछू पैंदियां ने ना लाइटां ते इवें ही लगदा जिवें सड़क दे उत्ते शहजादियां टुरियां जांदियां। ते हुजूर ने क्या क़यामत वाले दिन मेरी उम्मत वुज़ू दे अज़ा नाल चमकदे होया बाकी उम्मत तो मुमताज होएगी, वखरी दिसेगी, हाँ नजर आएगी। मौका आया है, जगमग करते आए हैं, पानी पानी मुस्तफा खड़े हैं, बिना साकिया के जो है वो तकाजे हैं। मगर दुनिया में महबूब के जाम पिए नहीं थे वो। अरे जाम पे जाम पीने वालों जरा सुनो, वो जो पीने पिलाने की बात करते हैं उनसे कह दो कि हम भी पिया करते हैं, वो जितनी पी के जाम में छोड़ देते हैं उतनी, वो जितनी पी के बहक जाते हैं हम उतनी जाम में छोड़ दिया करते हैं। अरे जाम पे जाम पीने का क्या फायदा, शाम को पी सुबह उतर जाएगी। दो घूंट किताब और सुन्नत के पी के तो देख, पूरी जिंदगी मजे में गुजर जाएगी। दुनिया में साकी कौसर के जाम नहीं लिए, सुन्नत नहीं ली, तरीकत नहीं ली, क़याम नहीं लिया, रुकू नहीं लिया, सजदा वो नहीं लिया, रोजा वो नहीं लिया, पानी पीने आए हैं, वुजू करते थे, तरीके अपने चलाते थे, रब ने आगे कर दिया है। जब करीब आने लगे और जाम को हाथ डालने लगे, किस्मत की बदनसीबी के टूटी कहां कमंद, जब दो चार हाथ लगे बाम रह गया। क्या ही आखिर इन्ना वजन चुक के शादी हालत बहना केड़ा सौखा है। ते आन के ना तो मोबाइल पढ़ के कहती अम्मी वेखी मैं कि मुंह करना तो लाख खुल जाए। वो कीता मोबाइल अगे थे वो लाख ना खुलिया। कहती अम्मी जरा मोबाइल पढ़ाई, दो तीन दफा कीता ना खुलिया। ते जेड़ी सहेली नूं सी ओदा नंबर मिलाया, मेरे नंबर तो नहीं आ जरा दई मिलाया, अस्सलाम वालेकुम वाले वो उत्थे तो खुलन दिया, इत्थे खुलदा नहीं। कहती कि ते मुंह तो नहीं धो लिया। चेहरे बदल गए, मोबाइल ना माने, तू इंसानों के चेहरा बदल गया, शक्ल इंसानों जैसी, काम हैवानों जैसे, उम्मती होकर के चेहरा बदल गया। नाम उम्मती का, ठेका उम्मती का, काम तूने गैरों वाले किए, तू सब कुछ बदला। कल क़यामत के दिन आ जरा मंजर देख मेरे साथ 2 मिनट रुक। अल्लाह ने जन्नत को पता कितने लाख लगाए हुए हैं। जिन्ना अहम मोबाइल हो ना तो जिन्नियां विच अहम चीज़ां होण उन्हें अपन लाख बहुते लाई देना। एक दो तीन चार, अल्लाह ने जन्नत को सबसे पहले लगवाया है फेस लॉक, और वो चेहरा है मोहम्मद का। जन्नत खुलती है कि नहीं? रमजान में 8 दरवाजे खुल गए, जब बंदा वुजू करे तो फिर 8 दरवाजे खुल गए। पढ़ा है ना? मतलब ये है कि जन्नत खुली रहती है, किसी ना किसी वेले तो कोई वुजू कर नहीं दे ते उन्हें अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह कहना 8 बुए खुले। जब होनी है क़यामत तो जन्नत बंद कर दी जानी है, कोई अंदर नहीं जाएगा। सबसे पहले जिसने जाना है आना अव्वलु, मैं हूं वो पहला, दरवाजा मैंने खुलवाना है। अल्लाह ने ओदे ते जन्नत दे दरवाजे ते लॉक लाया है फेस। हुजूर तुसी जब तक सामने नहीं आना बुआ नहीं खुलना। हुजूर का चेहरा आ गया। दूसरा लगे हुए हैं फिंगरप्रिंट, महबूब दस्तक दो तो पंजे उंगला लाओ, फिंगरप्रिंट।
जब आपने यूं दस्तक दे दी है ना हाथों से, थे अंदर से आवाज आनी है, रब ने ड्यूटी लगाई है, मम बिल बाप, दरवाजे पे कौन है पता है, लेकिन जरूरी है आपका वॉइस ऑपरेटिंग सिस्टम आवाज मोहम्मद में कोड लगे, आपकी वॉइस में कोड बोलो। कोड क्या है जन्नत का? 8 हरफ हैं जन्नत के कोड, 8 दरवाजे हैं। मैं बोलने लगा जी कोई अपने को नहीं हदीस के लफ्ज ने, आप अपनी आवाज में बोल के कहेंगे आना मोहम्मद, आना मोहम्मद। हरफ गिने जी, अलिफ पढ़ दियो कि हमजा पढ़ दियो? पहले नु हमजा ते वड्डे की पढ़ दियो? वड्डे ते अलिफ ही पढ़दे होने। हाँ जी, ये आना दे विच 3 ने, अलिफ या हमजा, अगे नून ते अगे अलिफ। ये कितने हो गए? आना दे विच 3, मुहम्मद च कितने हरफ ने? 5। तुसी वैसे नात सुनी है, सोने नबी दा सोना नात जिहदे विच 2 मीमा, 2 मीमा नहीं 3 मीमा ने, MUHAMM। जेड़े हरफ ते शब्द होवे वो डबल हुंदा है, मीम फिर हा फिर मीम फिर दाल। कितने हो गए? 5 5 ते 3, जन्नत दे बूहे। आना मोहम्मद, मेरे महबूब की आवाज का लाभ, मेरे महबूब के नाम का लाभ, मेरे महबूब के चेहरे का लाभ, मेरे महबूब के फिंगरप्रिंट का लाभ, ये 4 लॉक लगेंगे, जन्नत खुलेगी। काबा के रब की कसम, जब से इसका इल्म हुआ है फिर ना दाएं देखा है ना बाएं देखा है। आ दावत जे तौहीद च अल्लाह कल्ला ते जन्नत जान दा ते इरादा सारिਆਂ ਦਾ। मैं नहीं अज तक कोई वेख्या जो बंदा कहता हो कि मैं जन्नत नहीं जाना। ते जे जाना है ते सोहणिया फिर ओदे झंडे च ते ओदे नाल कि जो जन्नतां दा सरदार, ते फिर घर ओदे नाल ते ओदी मैयत ते ओदे दीदार ते ओदी मोहब्बत। अगर सारा कुछ चाहिए है ते इस गल दा आखिरी गुजारिश, जिन्ने रिश्ते जे रिश्ते पालने जे रिश्ते ना पाले ते नेकियां इत्थे रह जानियां जे, अगे अमल तुलने को नहीं, नतीजा कुछ होर निकल आना है। अल्लाह अमल दी तौफीक दे। गल चंगी लगे तो गल मेरी नहीं, गल लगी हो बुरी तो दिल च रखनी नहीं। अल्लाह की माफ कर दिया जाए तो कोई बहुत ही समझाने वाली हो तो समझा दिया जाए। मुखलिस होके अल्लाह के लिए बातें की हैं, अल्लाह करे समझ आ जाए। ये मैं ना भाजी की वजह तो हुकूकुल इबाद छड्डे सी, नहीं तो मेरा अज मौजू है वही सी। हुकूकुल इबाद च असल ददियाल ननियाल ते ससुराल ने, इन्हां नूं वकार दोगे फिर गल बननी जे, नहीं तो सारियां नेकियां गईयां ते नमाज़ां भी गईयां तो रोजे भी गए। समझ रहे जी अपनी असल? जेड़ा इंसान जेड़े दरख्त की छावें बवे ते ओदियां जड़ां कटे, जड़ असल हुंदी, इहनूं असीं उसूल कहीदा। इहदे विच दादा अबू, दादी अम्मा, परदादा, अबू दे भाई, चाचे ते ताए, चाचियां ते ताइयां, फूफियां ते फुफड़, इन्हां दे अगे बेटे ते बेटियां, ठीक है। ते होर कौन? ये जे साडी असल। उधरों ननियाल असल, क्योंकि वो मां दे इन्ने रिश्ते 22 रिश्ते हैं ददियाल के, 22 रिश्ते हैं ननियाल के, 22 रिश्ते हैं ससुराल के। 66 रिश्तों के इस असल को अगर आपने ना संभाला, नेकी सेफ नहीं जे रहनी। शापर पाट गया जी, पाई जो दुध, छापर डबल करवाते हो, ट्रिपल करवाते हो, फिर घर वाली कहते हो जरा हिसाब नाल पानी मजबूत करके पड़, फिर भांडे च पाउंदी है, फिर उन्होंने उबालती है, फिर ठंडा करती है, फिर फ्रिज च रखती है। इस्तेमाल करने लई बड़ियां हिफाजतां करनियां पैंदियां ने। काम करके ना कंपोजिंग का जे उन्होंने सेफ की कमांड ना लाइए, एक झटके नाल सारा उड़ जाता है। तो नेकी कर, दरिया में डालने से पहले कोड लगाइए। कोड क्या है? हुकूकुल इबाद का, अपनी असल का। दूसरा रिश्ता जे फसल दा, फसल हुंदी जे बुढ़ी। मैं अज तक नहीं वेख्या मूंजी लाई होवे तो मुड़ के ओदा फल लैण तो पहले उन्होंने अग ला दे। बुढ़ी नूं फसल मानते हो कि नहीं? कुरान ने कहा फातू हरफा को मन्ना, ये फसल है। फसल को स्प्रे भी देते हो, फसल को खाद भी देते हो, फसल को पानी भी देते हो, फसल को धूप छांव का, कोहरे का दीगर लिहाज रखते हो। ते घर च जदों बुढ़ी आ जाए तो कहते हो ये जदों दी आई है ना साडा खानदान ही पाट गया। चंगे भले रहिंदे सां, हसदे खेडदे सां, आंदे साडे च रची मिसी नहीं।
वो भाई दरख्त भी उखाड़ के किसी दूसरी जगह लगाओ तो वो भी मुरझा जाता है, कुछ वक्त लेता है। 20 साल किसी घर में रह के आई है, बहन भाइयों में रह के आई है, नई जगह पे आई है, सब कुछ छोड़ के आई है, थोड़ा सब्र कर लो, एक वक्त आएगा यही इस घर की सरबराह होगी, तू भी थोड़ा हौसला कर ले। एक वक्त आना है जिस मुकाम पे आज सांस बैठी है, इस जगह पे तू बहना जिन्हों अज कह दी है ना वखरा हो, कल तू अपने बच्चे को कहना वखरे नहीं होना, मेरी जिंदगी च वखरे ना हो। लिहाजा वो कर फसल की हिफाजत। एक दूजे ਨੂੰ ਬੁੱਢੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀਏ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਬੰਦੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ, ਲਾਈ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਮੁੰਡਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਰਣ ਮਰੀਦ ਆ। यहाँ हक कत्ल हुए हैं, हक सुनो। मैं एक ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕਹਿੰਦੀ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਚੰਗੇ ਸਾ ਹੋਣੀ है। इकबाल ने कहा था अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी, ये की अपनी फितरत में न नूरी है न नारी है। ਤੇ ਮੈਂ कहना वा मियाँ बीवी से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी, ये शादी अपनी फितरत में न चंगी है न माड़ी है। किते मियाँ का कसूर किते बीवी का कसूर, दोनों का कसूर होवे ते उत्थे जरा एक्सक्यूज कर लिया करो, इस्तिगफार कर लिया करो, माफी मांग लिया करो, रात नीवी ले जाया करो। कुछ वो किचे किचे रहे, कुछ हम तने तने, इसी कश्मकश में टूट गया रिश्ता। चाका रिश्ते में दरार आई, दीवार क्या गिरी मेरे कच्चे मकान की, लोगों ने मेरे घर से रास्ता बना लिया। कहीं बीच में साला आ गया, कहीं सुसर आ गया, कहीं सालियां आ गई, कहीं कजन आ गए, किते खैर खा आ गए, किते मौलाना आ गए। ਤੇ ਇਧਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੀ ਗਈ, ਇਹਨੂੰ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਸੌਣ ਦਿੰਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਸੌਣ ਦਿੰਦੀ। ਉੱਠ ਕੇ ਫੋਨ ਕਰਨ ਲੱਗੀ, ਭਰਾ ਨੇ ਖੋ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੀ, ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਹਿਜ ਇੱਥੇ ਬੱਚੇ ਖਾਣਗੇ, ਇਹ ਵੀ ਖਾਣਗੇ। तड़ाक तड़ाक तलाक तलाक में बदल गई, जाकर के बाद में पता चला कि गलत हो गया है। ਆਪਾਂ ਮਿਲ ਲਈਏ ਤਾਂ ਮੌਲਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣ ਦਿੰਦਾ, ਹਲਾਲਾ ਕੀ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਸੋਚ ਲੈਂਦੇ, ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਸੋਚ ਲੈਂਦੇ। लिहाजा फसल की हिफाजत करो। फसल की हिफाजत कौन करेगा? बाढ़ मर्द है, और अगर बाढ़ ही फसल को खाना शुरू कर दे तो फिर फसल का अल्लाह हाफिज। तीसरी चीज है नस्ल। फसल को एतबार चाहिए, बड़ों को वकार चाहिए, फसल को एतबार चाहिए। एतबार किथे खराब हुंदा है? ये हुंदा जे यार नाल, वो भावें बुढ़ी दा होवे ते भावें बंदे दा होवे, माजर ना बुरा महसूस ना करे। जे सहेलियां उन्हां दियां मत्तां ते यारां दियां मत्तां ये बंदे नूं लैड होंदियां। यारों के साथ हिसार करो, कुर्बानी करो, वगरना गुजारे नहीं। यार ही ने लूट लिया, घर यार का उजाड़ दिया, यार ही ने यार को मरवा दिया, तिक्के बनवा दिए। मोहब्बत की शादी करी, बीवी ने टुकड़े करके शौहर की बिरयानी पका के खिला के लोगों को, मोहल्ले वालों को अशना के साथ फरार हो गई। आशना कौन निकला? उसी का दोस्त निकला। फिर कसूर किसका है? याराने में इसार जरूरी है, मियां बीवी के रिश्ते में एतबार जरूरी है, बड़ों के लिए वकार जरूरी है, और छोटे बच्चों के लिए प्यार जरूरी है। मन लब यरहम सगीरना व लब युअक्किर कबीरना फलैसा मिन्ना। जो छोटों को प्यार न दे, जो बड़ों को वकार न दे, और मन खब्बब इमरातन अला ज़ौजिहा फलैसा मिन्ना। जो किसी शौहर के खिलाफ उसकी बीवी को करे, भले सका बाप हो, सका भाई हो, सकी बहन हो, कोई भी फर्द हो, वो मेरी उम्मत का फर्द नहीं हो सकता, कोई और होगा। यही काम पैंट है, जे मोटे मोटे काम सी को कोले बात है। बाकी एक हक दसना बहुत जरूरी होता है, उम्मती दा, मुक्तदी दा, इमाम दा। वो भाजी बहुत अच्छा दसते होंगे, मैं इन्होंने कई दफा सुना, वो इन्हों तो सुन लिया जे। अल्लाह ताला कबूल करे। वुजू का मसनून तरीका चिट मैनू पहले दे देंगे, मैं मौजू ही रख लेंगे, ये अद्धा घंटा लगना, बाहर टूटियां ते जाना पैना, मैं वुजू सिखा कि नहीं। ठंड बहुत है। हिदायतकारा संगीता ने अदाकारा लैला से एक पोज करवाना था, डांस का ठुमका था, 37 दफा कैमरे चो कढ़ा के कट करा दिता, ठीक नहीं होया। फिर झाड़ पलाई तो क्या, चल शाबाश, एक हफ्ता रेस्ट कर, हफ्ते तो बाद दोबारा शूटिंग होगी। क्या बनानी थी फिल्म? फिल्म से क्या कहना था? लोगों के जो है वो बॉक्स ऑफिस पे हिट हो और लोगों के जवानों के अखलाक गिरे। और तेरे मेरे मुर्शिद ने कितनी दफा नमाजी को मोड़ा। असी किते अज तक 2 या 3 दफा वुजू ना सही किया हो तो मौलवी साहब ने क्या हो कि दोबारा कर असी टुर गई है। चौथी दफा कहना मौलवी इत्थे रहना कि जाने हैं। तो बहरहाल वुजू का मसनू, किस्तां ते लैन देन। अच्छा वुजू वाला काम थोड़ा जिहा लंबा, मैं दस देना है। किस्तां ते लैन देन करना 2 कौल ने, मुहतात कौल है कि बच जाओ, यदी जगह ते कर्जे हसना दवो। असल है कर्जे हसना। मेरे पास 5 लाख पड़ा है, फारिग पड़ा है, वीर को है नहीं, उन्होंने एमरजेंसी है, या वो सूद ते चुके या किस्तां ते लवे, किस्तां ते भी लवे तो वध, सूद ते लवे तो वध।
ਮਸਲਾ ਕੀ ਉਹਨੇ ਬੇਟੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਚੱਲ ਯਾਰ ਲੈ ਜਾ 10 ਲੱਖ ਤੂੰ ਕਰ ਲੈ, ਜਦੋਂ ਅੱਲਾਹ ਤੇਰੇ ਤੇ ਆਸਾਨੀ ਕਰੇ ਮੈਨੂੰ ਮੋੜ ਛੱਡੇ। ਇਹ ਜੇ ਕਰਜ਼ੇ ਹਸਨਾ ਅੱਲਾਹ ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ ਬਰਕਤ ਪਾ ਕੇ ਬਹੁਤਾ ਦੇ ਦੂ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਜਾਂ ਸੂਦ ਤੇ ਜਾਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਉਲਮਾ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕਿਸ਼ਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਗਲਤ ہے۔ احتیاط یہی ہے، نورپوری صاحب کا فتویٰ یہی ہے، جامع سلفیہ کا فتویٰ تو فیصلہ ہے کہ ٹھیک ہے گنجائش ہے۔ کیا رفع الیدین منسوخ ہے؟ بغلوں میں گتوں والی بات جی جے ہوندی نا منسوخ، جے ہوندی موطا امام محمد امام ابو حنیفہ دے شاگرد نے انہاں دی کتاب موطا او دے حاشیے دا پتہ کریا جے کنے لکھیا، او بھی حنفی ہے تے جنے ایک کتاب لکھی ہے وہ بھی حنفی ہے، جڑا انہاں دا استاد ہے وہ بھی حنفی ہے۔ انہوں نے گل لکھی ہے کہ انصاف ہے کہ منسوخ نہیں ہوئی، منسوخ دی کوئی بھی صحیح دلیل نہیں ہے۔ اگر صحیح دلیل ہوتی تو میں اس موضوع دے اوپر 3 تو 4 دفعہ مناظرے کر چکے ہیں، اور یہ نہیں کہ کتے جا کے باہر بیٹھک جتھے اگے کم از کم 1000 تو تیوا بھی بیٹھا سی۔ گل سنی جے منسوخ کوئی نہیں جے، یہ صرف ایویں نہ ایک گل تے ڈٹ گئے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک جگہ گیا، انہوں نے مارا اہل حدیث کو کافی مارا، تے موضوع ہی سی۔ اگلے دن میں تربیت کی نشست رکھی، ٹر گیا، 2 گھنٹے گفتگو ہوئی، دلیلاں تے دلیلاں تے ایتاں تے حدیثاں تے حدیثاں، 500 احادیث کا انسائکلوپیڈیا، دیگر چیزاں۔ مفتی عبدالستار حماسہ بھی تشریف فرما سن، بندیاں دے نا کوئی پلے گل نہ کرے، کہن جی وہ تے ایک حدیث نو اسی نہیں مانتے، تو 200 لے آئے اسی کتے مننی، ساڈے مولویاں دی اپنی حدیث۔ میں انہوں نے کہا یار انہیاں گواہیاں دیتیاں نے، زنا کنی گواہیاں تے ثابت ہوتا؟ کہنے لگے جی 4۔ مینوں ہن بولی بھول گئی جدوں ہوندی سی میں کہ جی زنا جڑا کنیاں تے ثابت ہوتا ہے؟ گواہ انہوں نے کہا 4۔ میں کہ یار 11 صحابی گواہی پہ دین دن جو حضور نے رکوع جامن لگیا میں تے بات چ بھی تے یہ زنا تو ہی بری چیز ہے جڑی ثابت نہیں اکھے مولانا ہون گل کیتی انہاں چون لے مڑ ساڈے ہاتھ کھلوتے نہیں۔ انہاں دا مولوی کہے میں دلیل دساں کہ جڑے ویلے دیس سے مڑ ویکساں فی الحال ساڈے ہاتھ کھلوتے ہیں۔ وہ میرے ویر صحابی آ کے ویکھ کے اینڈ تک دسدے رہے تے اے جڑے ایتھے بیٹھے ایویں نہ سر نہ پیر نہ کوئی سند نہ کوئی صحت ذوق دا پتہ، سب کچھ چلائی جاؤ۔ عقیدے کو جو ہے آپ اپنے مسلک کو جتوا کے اگر حضور کو ہروا رہے ہیں نا، تو معذرت کے ساتھ میں آپ کے ساتھ نہیں کھڑا۔ میں پیو دادے چھڑ دیتے، میں نے نہال سسرال چھڑے اسی گل پیچھوں، تو مولوی چھڑنا میرے لیے اوکھا ہے۔ مجھے صرف اللہ اور اس کے رسول کی ذات کی صحیح بات جو ہے وہ میسر ہوتی ہے، ہم وہی کرتے ہیں۔ میں نہ تہاڈی قبرے کہنا نہ تسی میرے قبرے کہنا، نہ میرے کہن تے تسی کرنی ہے تو دل دا معاملہ ہے تو نہ چھڑنی۔ لیکن ہم 6 سال یہاں ہاتھ رکھ کے پڑھتے رہے بغیر رفع الیدین کے بھی پڑھی، لیکن جدوں دلیل ملی اور پکی ٹھکی پتہ لگا، الحمدللہ ساری دنیا چ کھلو کے ادا ہاتھ ہوندے جے تے ایتھے ہوندے جے، باقی اللہ دی سپرد۔ نفلاں چ بغلاں چ بتاں دی گل یہ تو تسی بڑی دفعہ جواب سن چکے ہو، چسکا نہ لو۔ بغلاں چ بت ہون تے پہلی دفعہ بھی ڈگ پہ، پہلی دفعہ بھی تے جے ادوں گھٹ کے ادھر رفع الیدین کر لئیے تے نہیں ڈگے تے اگلی بھی کر لو، پھر اپنا سٹ کے کرنے کی نالے بت مکے چ سن، مدینے چ بت نہیں سی ہوندے، معذرت نال اوویں نہیں سی ہوندے جویں تسی بنا کے تے ٹنگے نے۔ ایتھے منافق ہوندے سی، ایتھے یہودی ہوندے سی۔ بے نماز دا جنازہ پڑھنا جی جنازہ سب کا پڑھو، یہ اج کل ادھار جے جدھر کسی نے ساڈا نہیں پڑھنا، حضور نے نہیں پڑھیا خودکشی والے دا، کسی نے کیا پڑھا دو تے بے نماز دا تے ادو تصور ہی نہیں سی۔ لیکن امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام احمد بن حنبل، امام شافعی، پیران پیر عبد القادر جیلانی، یہ سارے کہتے ہیں کہ ادھر رگڑ چھڈو، نہ انہوں غسل، نہ انہوں کفن، نہ یہ جنازہ، نہ انہوں دفن۔ اور پیرانے پیر نے کہا کہ انہوں تے قبرستان چ جگہ بھی نہیں دینی۔ امام ابو حنیفہ کہتے ہیں انہوں ویسے جیل چ بند کر دو، باہر معاشرے چ رہے ہی نہ، تے انہوں کتے دور ٹویا کھٹ کے کسے گوہے والی ریڑی چھکڑے پا کے ٹویا کھٹ کے ثم رمس فیہا، اوتھے نو کتے ناپو، انہوں تدفین عزت نال نہیں کرنی۔ جڑا ساری زندگی حی علی الصلاۃ دے کہن تے مسیتے نہیں وڑیا، اج وہ ساڈے مامے دا پوت لگدا کہ اس وجہ تو اسی وہ ساڈے تے کوئی چودھری لگا کہ مرے تے آن کے اسی ہن اودیاں نمازاں پڑھیے۔ ایک جنازے تے اتنا کر کے دیکھ لو، اللہ دی قسم پورا علاقہ ٹھیک نہ ہو جائے۔ میرے یہاں جو 19 قبریں ہیں نا میرے اپنے یہاں گھر میں، وہی ساتھ ایک قتل ہوا، سال اتار کے لے گئے، دھڑ رہ گیا۔ پورے علاقے کے دیوبندی بریلوی اکٹھے ہو گئے، انہوں نے کہا جی جنازہ نہیں ہونا۔ کیوں نہیں ہونا؟ سیر نہیں ملتا، سیر نہ ہوئے تو جنازہ نہیں ہونا، سیر لب جائے تو جنازہ ہے۔
اس نے اتفاق میں بھی اسٹوڈنٹ تھا وہاں گیا بات ہوئی تو میں نے علماء سے کہا وہ کہنے لگے تو پڑھانا تو پڑھا لے ایسے تو نہیں پڑھنا میں نے خیر جنازہ پڑھایا میں نے پھر پوچھا کہ ذرا یہاں تو پوچھو مولویاں تو کہ ضیاء اللہ کا جنازہ کنی دفعہ پڑھیا سمجھ تو وہ نکلی باں لبی سی بھی مشکوک سی مسلم شریف میں ربی صحابی ربی صحابی صحابی کا لفظ ہے تو اسے کیا ہے سوال کیا ہے وہ حوض کوثر پہ جو آئیں گے نا تو ان کے بارے میں ہاں جی سوکن جو ہے سوکن سوکا ہے تو اصحابی اصحابی کے لفظ اللہ میرے ساتھی ہیں میرے ساتھی ہیں آپ نے کہا آپ کے بعد کیا ہوا ہے یہ آپ نہیں جانتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بہرحال جڑے جیسے بھی جڑ سکتے ہیں اللہ ثانی فرمائے ٹائم بہت ہو گیا سی تے مینوں حکم ملیا سی 2 گھنٹے تو تھلے نہیں جے رہنا اسی انہاں نوں بڑا اوکھا کٹھا کیتا ہے پتہ نہیں سوا 11